শিশু সেৱা আঁচনি কোভিডত পিতৃ মাতৃহাৰা হোৱা শিশুৰ বাবে মাহে ৩৫০০ টকাৰ সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ। কোভিডত অভিভাৱকহীন হোৱা শিশুৰ আৱাসিক বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন তথা থকা খোৱাৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব। এনে শিশুৰ দক্ষতা বৃদ্ধিক শিক্ষা প্ৰদানেৰে সংস্থাপিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে। শিক্ষা গ্ৰহণত সহায়ক হোৱাৰ বাবে এনে শিশুক দিয়া হ'ব কম্পিউটাৰ তথা লেপটপ। ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহৰ সময়ত অৰুন্ধতী আঁচনিৰ জৰিয়তে ১ তোলা সোণ আৰু ৫০,০০০ টকা দিয়া হ'ব। We are there for all of you to support in women education and also reducing poverty. But poverty will never be reduced unless you control your population. দুইটা একেলগে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মই ভাবো যে চৰকাৰখনৰ মানসিকতাক তেওঁলোকে সন্মান জনাব আৰু সেই দিশত কাম কৰিব। শেষত আমাৰ এই যোৱা মাহটোত অসম গণ পৰিষদ UPPL আৰু আমাক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰি থকা ৰাভা যৌথ সংগ্ৰাম সমিতি, গণশক্তি অসম সকলোকে মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছো। অসমৰ ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত আমি মূৰ দুৱাইছো। সকলো ধৰণৰ বেয়া কামৰ পৰা আঁতৰি অসমৰ জনসাধাৰণক নিষ্ঠা আৰু সততাৰে সৈতে সেৱা কৰাৰ আমাৰ গভীৰ প্ৰয়াস থাকিব। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰশ্ন সুধিব খোজে সুধিব পাৰে। Have you set any roadmap for protection of land, culture, identity of the native as promised in elections? I have decided that in next 6 months we will not focus on the agenda which will catch headline but will not get any substantial development. In next 6 months our focus will be bring reform in education, reform in health, reform in social welfare and bringing a fundamental reforms in the government. And we'll try to keep ourselves out from the issue which will be unnecessary create debate but will not get anything at the end of the day. And wherever needed, we'll act, will not speak. Would this include identification of the NRC? I have said that we will not speak, we will act wherever it is required. Like you have seen that when we need to act, we have acted upon. So we will act. But as of now, our focus will be in bringing fundamental reforms in government. যেনেকৈ আজি আমি কৰিলো যে সকলোৱে 10 তাৰিখে পেনশন পাব, সকলো শিশুৱে অংগনবাড়ীৰ খাদ্য পাব। We want to do something on women education, on minorities front. We want to bring reforms in agriculture sector, Prime Minister Kishak Bima. So we want to do substantial things for next 6 months. Mr. Chief Minister, You talked about that resources are limited and there is a population explosion. So are you thinking of a population policy, population control policy? Why? Population policy is already in place. It will come into be effective soon, like government jobs, etc. We have already enacted a population policy in last assembly. It has been rolled out substantially, like you have to go by 2 norms in panchayat election, cooperative election. So we are already working on it. But more particularly, we want to work with the minority Muslim community to reduce population burden. আমি তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি কাম কৰিব খুজো যাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ হয়, যাতে আলটিমেটলি সোশিয়াল মিনান্স, পভাৰ্টি, ল্যান্ড এনক্ৰোচমেন্ট সবৰে ৰুটটো ক'ত আছে? সবৰ ৰুটটো ক'ত আছে? ইন দ্য পপুলেশ্যন। গতিকে মই ভাবো যে অসমত বহুত সামাজিক ব্যাধি আমি দূৰ কৰিব পাৰো যদি ইমিগ্ৰেন্ট মুছলিম adopt a decent family planning norms. So this will be my appeal to them.
সব এই কথাবিলাকৰ পৰা এই ইস্যুবিলাক আছে মিডিয়াৰ পৰা দূৰত থাকি এইবিলাকত বিভিন্ন কাম চলি আছে চলি থাকিব বাট এভৰি প্ৰেছ কনফাৰেন্স আই ডোন্ট ৱান্ট টু ডিসকাস 6 নম্বৰ দফা এনআরসি আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত মই কথা পাতি কি পাম 6 নম্বৰ দফা আছে এটা বেলেগ জায়গাত সো আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন মানুহৰ লগত কথা পাতি আছে But every press conference মই এই ইস্যু কেইটা ৰেইটাৰেট কৰি থাকিব খোজা নাই but while stating so মই আপোনালোকক এইটোকে কৈছো যে অহা 5 বছৰত সকলো দিশতে আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব বহুত বেছি মিডিয়াৰ কথা কৈ কামবোৰ কৰি থাকো কাৰণে ৰিজাল্ট নোলায় আমি কিবা কও পোৰ্টেলটো আধা ছপাই দিয়ে কালি আকৌ ধৰ্ণা ধৰ্মঘট আৰম্ভ হৈ যায় গতিকে we'd like to talk directly with the stakeholders not from media Sir, it's like more than half month now. Several sectors are stressed, and the sector is already under stress. And you were contemplating for an economic package. No, I don't think that in Assam situation is such. We are releasing regular installment of almost 1,000 rupees to 22 lakhs family. So we are giving rise to almost 55 lakhs family. And today also we have released those of social assistance. So except the urban poor, the rural poor has been taken care of, and in urban poor also we have. That is why we are a bit slow because we are keeping all shops, business establishment open till 1, and that is also in for last 3 weeks. Tar agot to 5 ta leke khula ase. So we are striking a balance when we are talking about COVID. We are thinking about economy also. মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনাৰ এটা বিষয় দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছো যিটো বিষয় হয়তো বহুত দৃষ্টিগোচৰ কৰা নাই যে যোৱাবেলি কৰোনা কালত যেতিয়া ফুল লকডাউন হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কিছু ইকনমিক পেকেজ ব্যৱসায়ীসকলক দিছিল বা সেইটো লোন হিচাপে দিয়া হৈছিল আৰু এইবেলি লোনৰ যিটো ইনষ্টলমেণ্ট মাফ কৰা নাই আৰু বহু ক্ষেত্ৰত বহু ব্যৱসায়ীয়ে লোনৰ ইনষ্টলমেণ্ট দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সিভিলত বিৰাট বেয়াকে এফেক্ট কৰিছে যিটো ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে লোন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা ব্যৱসায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহু অসুবিধা হ'ব চৰকাৰে কেনেকুৱা নীতি গ্ৰহণ কৰিব বা কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত এই বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ইস্যু যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে কোভিডৰ শেষত আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা লোন লোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা খুবেই কম আমি লোন যোৱাবাৰ ভাল কৰি দিব নোৱাৰিলো স্ট্ৰীট ভেন্ডৰ লোনটোৰ কথা আপুনি কৈছে নহয় জানেনে অকল স্ট্ৰীট ভেন্ডৰ নহয় বহু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে আৰু মই ভাবো যে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জানে সময়ত তেখেতে নিশ্চয় যেনেকে ভ্যাকচিনৰ ক্ষেত্ৰত ডিসিশন লৈছে so we should continue to have faith on prime minister and he will act at an appropriate time Sir, মোৰ এটা কথা জানিবলৈ আছিলে আপুনি যেনেকৈ কৃষি বিভাগৰ বিষয়াসকলক ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ গৈছে যে সকল 3 বছৰতকৈ বেছি একে জেগাতে আছে তেনেকৈ অসমৰ যিবিলাক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়া তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি কাৰণ তেওঁলোকে বহুত গছ-গছনি কটা হৈছে লাষ্ট 5 বছৰতো বহুত গছ-গছনি কাটিছে আমি মই পাৰ্চনেলি বহুতবাৰ জনাইছোঁ পেপাৰ কাটিঙো দিছোঁ আপোনাক বিষয়াসকলে ক'ত কি কৰিছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মোৰ এতিয়াও ৰিভিউ মিটিং হোৱা নাই যেতিয়া হ'ব তেতিয়া সেই বিষয়ে মই অলপ আলোচনা কৰিম আৰু নিশ্চয় গোটেইকেইটা বিভাগতে আমি কিছু ভাল পদক্ষেপ দেখা পাম আমাৰ মন্ত্ৰীসকলেও চেষ্টা কৰি আছে কিবা যদি স্পেচিফিক কমপ্লেইন আছে নিশ্চয় আমাৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই চাই দিব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কিমানখিনি আগবাঢ়িছে বহুখিনি আগবাঢ়িছে তেওঁলোকে এতিয়া আমাক লিষ্টখন দিছে যে কিমান এক্সেক্টলি লোন আছে বহুদিন তেওঁলোকে লোনৰ লিষ্টখনে দিব খোজা নাছিলে লাষ্ট মিটিঙত তেওঁলোকে আমাক লিষ্টখন দিছে আৰু লাহে লাহে বিষয়টো আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু বাজেটৰ সময়ত আপোনালোকে ইয়াৰ ৰিফ্লেকশ্যনবোৰ দেখা পাব আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে যে দেশৰ বহু কেইটা ৰাজ্যতে কিন্তু বৰ্ডৰ এক্সাম বন্ধ কৰিছে কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি অসমৰ গাৰ্জেনসকলে পৰীক্ষা পতাৰ সপক্ষে বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনসকলে বিশেষকৈ আপসু সকলোৱে শিক্ষামন্ত্ৰীক কৈছে যে অসমৰ পৰীক্ষা পাতাটো যে এটা খুব ভাল পৰম্পৰা আছে
আজি যদি আমি পৰীক্ষা নাপাতো কালি আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা আমি কাক দিম, স্কুটি আমি কাক দিম। চ' অসমৰ পৰীক্ষাটোৰ লগত বহুত এম্পাৱাৰমেণ্ট পলিচিও যোগ হৈ আছে। সেইকাৰণে শিক্ষা বিভাগে জুলাই মাহৰ মাজ সপ্তাহত পৰীক্ষা পতাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আৰু তাত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত খুব ইজি বুলি মই নকওঁ, অবজেক্টিভ টাইপ হ'ব আৰু খুব ষ্ট্ৰেইট হ'ব। কোনোবা ল'ৰাই 100ৰ ভিতৰত 100 পাবও পাৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব যদি অবজেক্টিভত থাকে। আৰু কোভিড নিয়ম মানি আমি পৰীক্ষা জুলাই মাহৰ মাজ সপ্তাহত অনুষ্ঠিত কৰিম, প্ৰভাইডেড তাত যদি পজিটিভিটি মাষ্ট বি বিলো 2%, যদি 2ৰ ওপৰত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি স্কুলক ইভালুৱেশ্যন কৰিব দিব লাগিব। যদি 15 জুলাইলৈকে সাপোজ 15-16 জুলাই কাউন্সিলে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে পৰীক্ষা, কিন্তু আমি 1 তাৰিখে দেখিলো যে নহয় পজিটিভিটি 3%, তেতিয়া ডেফিনেটলি আমি ষ্টুডেণ্টৰ লাইফ ৰিস্কত ল'ব নোৱাৰো। সো কাউন্সিলে কালি পৰহি পৰীক্ষাৰ দিন দিব বা তাত এটা ৰাইডাৰ থাকিব যে পজিটিভিটি বাই দেন মাষ্ট বি বিলো 2%। যদি পজিটিভিটি 2ৰ ওপৰত থাকে তেতিয়াহ'লে শিক্ষকসকলে স্কুলতে ইভালুৱেশ্যন কৰি ল'ৰা ছোৱালীক আগবঢ়াই দিব। সো এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি থাকিব লাগে 15 জুলাইত পৰীক্ষা হ'ব বুলি। কিন্তু যদি আমি তেওঁলোকৰ দেউতাক, আমি তেওঁলোকৰ অভিভাৱক যদি 1 জুলাইত আমি এছেছমেণ্ট কৰিম, যদি 2%ৰ তলত পজিটিভিটি নাযায় তেতিয়াহ'লে জীৱনৰ ৰিস্ক লৈ লাভ নাই, আমি পৰীক্ষা কেনচেল কৰি স্কুল ইভালুৱেশ্যনৰ ওপৰত আমি তেওঁলোকক পাছ কৰাম। কেনেকৈ হ'ব, কি হ'ব, এইটোলৈ কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সংবাদমেল কৰি কালি পৰহি আপোনালোকক ক'ব। 3টা কথা আজিৰ দিনত আমি বুজি ল'ব লাগিব যে 15 জুলাইৰ পৰা 20 জুলাইৰ ভিতৰত পৰীক্ষা হ'ব, এদিন বা দুদিনৰ পৰীক্ষা হ'ব। ছোৱালীয়ে বেলেগকৈ দিব, ল'ৰাই বেলেগকৈ দিব, যাতে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স উইল বি মেইনটেইন। কিন্তু যদি 1 তাৰিখে পজিটিভিটি 2 নহয় তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষা একেবাৰে কেনচেল হৈ যাব। সো উই আৰ নট গোইং টু টেক ৰিস্ক। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ আমি ৰিস্ক নলওঁ, কিন্তু যদি পৰীক্ষা পাতিব পৰা অৱস্থাত আছো তেতিয়াহ'লে আমি পৰীক্ষা পাতিব লাগে। আৰু এইটো বহুত ডাঙৰ কোনো অংক নহয়, একদম সিম্পল অংক যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোভিড হওক নহওক এনেই পঢ়ি থাকিব লাগে। পঢ়ি থকাটো ছাত্ৰনাং অধ্যয়নাং তপাহা, গতিকে পঢ়ি থাকিব লাগে। পঢ়াৰ কাৰণে টেনচন ল'ব কি দৰকাৰ? দেশৰ আন ৰাজ্যে বন্ধ কৰিছে যদিও অসমে আন ৰাজ্যই কোভিড লকডাউন কৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে, আমি লকডাউন নকৰাকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছো। আন ৰাজ্যৰ তুলনাত আমি যদি কৰবাত ভাল কাম কৰিব পাৰো, আমি কিয় ভাল কাম কৰিব নালাগে? ইয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ দিলোঁ। কথাটো কৈছো, কিন্তু যদি নোৱাৰো 1 তাৰিখে আমি এবান্ডন কৰি দিম। যদি 1 জুলাইৰ ভিতৰত 2% তলত পজিটিভিটি নাহে আমি তেতিয়া ৰিস্ক নলওঁ, তেতিয়া আমি পৰীক্ষা নাপাতো। কিন্তু যদি কোভিডো নাই, পজিটিভিটিও নাই, আমি কিয় পৰীক্ষা নাপাতিম? গতিকে ইটো যে অলপ লাকো থাকিব। পৰীক্ষা দিব নোখোজাখিনি ল'ৰা যদি লাক ভাল তেতিয়াহ'লে 1 তাৰিখলৈকে 2%ৰ তলত নানামিব, পৰীক্ষা কেনচেল হৈ যাব। দিয়া খোজা দিব খোজাখিনিৰ যদি লাক ভাল, পজিটিভিটি 2 তলত নামি আহিব। গতিকে কিন্তু হ'লে 15 পৰা 20 জুলাইৰ ভিতৰত হ'ব, তাতকৈ আৰু পিছত নহয়। কি বিষয়? হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কাউন্সিলৰ এটা বিষয়ে য'ত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কাউন্সিলত ষ্টেণ্ড কৰাৰ নামত বিভিন্ন জুনিয়ৰবোৰে মেনেজ কৰে বুলি আচলতে আপোনালোকে মোক গোটেইখিনি নুসুধিব, চব শিক্ষামন্ত্ৰীকো কিছু সুধিব। পূৰ্বতে শিক্ষামন্ত্ৰী এইটো কোনো প্ৰশ্নই হ'ব নোৱাৰে যে পূৰ্বতে শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল কাৰণে মই এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম। গতিকে আমাৰ সকলো মন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকসকলৰ লগত কথা পাতি থাকে, গতিকে তেখেতসকলক আপোনালোকে সুধি থাকিব। আৰু বহুত কথা মোৰ নজৰতো নাহে, কাৰণ মোৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে, তেওঁ ডিল কৰি ল'ব। যোৱাকালি আপুনি পুলিচ ৰিফৰ্মছৰ এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ ল'লে। মই এজন ভুক্তভোগী বা বিহাফ অফ আদাৰ চিটিজেন হু মাইট হেভ ফেচ দ্য সেম প্ৰব্লেম, এটা পুলিচৰ লৈ পিনে এটা কথা এটা ভেৰিফিকেশ্যন, পাছপৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হওক বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী অসমৰ বাহিৰত চাকৰি কৰিবলৈ ভেৰিফিকেশ্যন
আজিকালি বেংকতো ভেৰিফিকেশ্যন লাগে এই ইজ অফ ভেৰিফিকেশ্যনটো এটা যদি কৰিব পাৰি লাইক ইজ অফ কালি আমি কথা পাতিছো যে সিটিজেন ফ্ৰেণ্ডলি কেনেকে হ'ব পাৰো আমি আৰু 6 মাহ লাগিব আপোনালোকৰ কাৰণ এতিয়া অকণমান আমি ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টত কথা পাতিছো বা ভেৰিফিকেশ্যন পাছপোৰ্ট এই ইস্যুবিলাক আমাৰ মাইণ্ডত আছে 6 মাহ মান দিয়ক আমি কৰি গৈ থাকিম যিটো ক্ৰাইমৰ কথা কৈছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যিটো কৰিছে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ কিন্তু বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত দেখা পাইছোঁ তীৰ আৰু জোৱা যিবিলাক গাঁৱত বজাৰ আছে বিশেষকৈ সাধাৰণ যিবিলাক শ্ৰমিক মানুহ গোটেই দিনটো কাম কৰি আহি সন্ধিয়া তেওঁলোকে তীৰত তেওঁলোকে দেউলীয়া হৈ যায় সেই তীৰ খেল আৰু জোৱাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰীভাৱে কিবা ব্যৱস্থা কৰিব আমি চবেই কৰিম খালি ৰুম ৱাজ নট বিল্ড ইন এ ডে অকণমান এমাহত যিমানখিনি টানিব পাৰিছোঁ টানা গৈছে কিন্তু আমি এই কামবিলাক লাহে লাহে কৰিম আৰু আপোনালোকে ভাল পাব যেতিয়া মই আকৌ 3 মাহ হ'লে এনেকৈ কথা পাতিম আৰু বহুত নতুন কথা আপোনালোকক ক'ব পাৰিম আপুনি বিভিন্ন বিভাগত সংস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে এই নহয় এমাহতে 2-এজন মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অনিয়মত ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত ওলাইছে এই ক্ষেত্ৰত কাৰ বিৰুদ্ধে ওলাইছে কি ওলাইছে এইবিলাক সঁচাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় চব কথাটো হ'ল যে GMDৰ ফ্লেট এটা ফ্লেটৰ মূল্য 26 লাখ টকা কোনো NGOৰ কাৰণে ফ্লেট সংৰক্ষণ হোৱা নাই মানুহে আহি য'তে হাইয়েষ্ট ৰেট দিব তাকে আমি ফ্লেট দিম 26 লাখ টকা হৈছে ৰিজাৰ্ভ প্ৰাইচ সিল এনভেলপত মানুহে দিব মই 28 লাখ দিম মই 29 লাখ দিম এনভেলপ খুলিম তাকে ঘৰ পাই যাব একেবাৰে সিম্পল আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখত মানুহে গৌৰৱেৰে সৈতে ফ্লেটত সোমাব ক'ব মই কাকো 1 টকা দিয়া নাই যি দিছো চৰকাৰক দিছো যেটো সঞ্জয় কিষাণৰ কথা আহিছে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত নিযুক্তি হোৱা নাই আগৰ সময়ছোৱাত কিবা হৈছিল যদি সেই বিষয়ে মই চোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে সঞ্জয় কিষাণৰ লগত নিজে কথা পাতি ল'ব পাৰিম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু দুটা প্ৰশ্ন কৰিব এটাই প্ৰশ্ন কৰিব এইটো প্ৰশ্ন অকমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি এটা কথা যে গঠনমূলক পপুলেশ্যন কন্ট্ৰলৰ কথা কৈছে সংখ্যালঘুৰ ক্ষেত্ৰত বা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সততে দেখা যায় এতিয়া অসমৰ বিশেষকৈ অসমৰ যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ফেচবুক বা টুইটাৰ যিকোনো জাগাতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যিকোনো ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন সংগঠনৰ কিছুমান পাবদজা নেতাই সংখ্যালঘু বিশেষকৈ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য আৰু গালি গালাজ কৰা আৰম্ভ কৰি দিছে বিভিন্ন মানুহৰ মাজত সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সাম্প্ৰদায়িক যিটো মন্তব্য বিষয়বস্তু বিয়পাৰ চেষ্টা চলাইছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নেকি প্ৰথম কথাটো হ'ল যে প্ৰভোকেশ্যনৰ সোৰ্সটো ক'ত আজি যদি আপুনি কয় যে বহুত মানুহে মুছলমান মানুহৰ বিৰুদ্ধে লিখিছে প্ৰতিদিনে ফেচবুকত মুছলমান ল'ৰা বহুতে কমিউনিটিতে নহয় তো ব্যক্তি বিশেষে হিন্দু মানুহৰ বিৰুদ্ধেও লিখি লিখি গৈ থাকে দিনে ৰাতি মই কথাটো কৈছো এই কথাবিলাক তেতিয়া নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব যেতিয়া আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ইস্যুবিলাকত চকু দিম মানুহৰ কেতিয়াবা খং উঠে যে মোৰ মন্দিৰটোতে আহি বহি ল'লে কাৰোবাৰ খং উঠে যে ইয়াতে এই কামটো হৈছে তাতে তেওঁ জড়িত আছে আকৌ মুছলিম মানুহৰ কিছুমান হয়তো হিন্দু মানুহৰ ওপৰতো খং উঠে যে আমাৰ কথা এনেকে কৈছে গতিকে যদি সিম্পটমবিলাক আপোনালোকে কন্ট্ৰোল কৰিব দিয়ে আমি কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰো ৰোগটোৰ যদি গুৰিটো কন্ট্ৰোল হয় তেতিয়া গোটেইখিনি কন্ট্ৰোল হৈ যায় নিৰ্বাচনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মানুহৰ কিছু দুখ আছে যে ইমান কাম কৰিলো 100টা ভোটত 99টা 100টাৰ এটাও ভোট গৈ নাপালো কিছুমান এনেকুৱা থাকে এই দুখটো 3 মাহ মান থাকে গতিকে 3 মাহ পিছত লাহে লাহে মানুহে দুখবিলাক পাহৰে এতিয়া আমাৰ ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই ইমান কাম কৰিলে তেতিয়া বাকচ গন্তি কৰিলে কৰভোগত 100টাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা বুথত এটা নোলাল তাতে হয়তো অৰুণোদয় পোৱা 20 গৰাকী আছে গতিকে এতিয়া কিন্তু ডেমক্ৰেসিত সবৰে অধিকাৰ আছে এইটো কৰাৰ এই কথাবিলাক ইলেকশনৰ পিছত 3 মাহ মান অলপ চলি থাকে 3 মাহ মান পিছত পশ্চিমবংগতো বহুত বেছি অসমত অলপ ফেচবুকৰ যুদ্ধ চলিছে
পশ্চিমবংগত কি হৈছে আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰক পশ্চিমবংগৰ তুলনাত আমাৰ ইয়াত একো নাই আৰু ভগৱানে কৰক কেতিয়াও নহওক আমি কেতিয়াও নিবিচাৰো অলপ ফেচবুকত টানাটানি লাগি আছে 3 মাহমান পিছত সেইবিলাকো পাহৰি যাম লাহেকৈ বানপানী আহিব আপোনালোকে দেখিব যে আমাৰ হিন্দু মানুহে গৈ পেলাই বাগবৰজনীয়াত ৰিলিফ লৈ যাব আকৌ আমাৰ বিপদ হ'ব মুছলমান মানুহে আমালৈকে ৰিলিফ লৈ আহিব গতিকে আলটিমেটলি আমাৰ গোটেই সিস্টেমটো হ'ল যে আমি এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ সমাজত থাকো নিৰ্বাচনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 3টা মাহ এনেকৈ খুটুৰ খাটাৰ চলি থাকিব একশন ললে ঘাটো ডাঙৰ হৈ যাব যদি জেলে তেলে লৈ যায় তেতিয়া ঘাটো খজুৱালে ডাঙৰ হৈ যায় নহলে ঘাবিলাক 10-15 দিনত শেষ হৈ যায় আৰু যিটো হাতে হাতা হলে তো ধৰিব লাগিব কিন্তু হাতলৈকে যোৱাৰ কোনো নাই লিখা লিখিয়ে গতিকে মোৰ বিপক্ষেও কিমানে লিখে আকৌ মোৰো মানুহে কাবাৰ বিপক্ষে লিখে গতিকে এইটো লিখি ভাল পায় আৰু মানে কমটো ওলাই যায় আৰু লিখি দিলে গতিকে কিন্তু আমি আইন হাতত তুলিব নিদিও এটা পৰ্যায় বাহিৰত যাব নিদিও আৰু মই একেবাৰে নিশ্চিত যে আপোনালোকে দেখিব এই লিখা মানুহবিলাকে বানপানীত ইজনে সিজনক সহায় কৰিব Chief Minister, you are spoken about static যদি কোভিডৰ পজিটিভিটি বাঢ়ে তেনেহলে পাতিব নোৱাৰিম এই কথাও তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে সংক্ৰমণৰ হাৰ 2%ৰ তলত থাকিলে পৰীক্ষা পাতিব পৰা যাব 2%ৰ ওপৰত গলে পৰীক্ষা নপতাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব ছোৱালীয়ে বেলেগে আৰু লৰাই বেলেগকৈ পৰীক্ষা দিব এইখিনি মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাইছো মুখ্যমন্ত্ৰী এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰিছে HSLC আৰু HS চূড়ান্ত পৰীক্ষাক লৈ এক বিশেষ ঘোষণা জুলাই মাহৰ মাজভাগত পৰীক্ষা পাতিম বুলি কৈছে 15ৰ পৰা 20 জুলাইৰ ভিতৰত এই পৰীক্ষা হ'ব পূৰ্বে শিক্ষামন্ত্ৰী আগষ্টৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা কৈছিল কিন্তু এটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰিছে যে জুলাই মাহৰ 15ৰ পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব যদি কোভিডৰ পজিটিভিটি যদি বাঢ়ি যায় তেনেহলে পৰীক্ষা পতাৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰা হ'ব বুলি তেওঁ কৈছে 1 জুলাইত সকলো পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ব যদি সংক্ৰমণৰ হাৰ 2%ৰ তলত থাকে তেতিয়াহে পৰীক্ষা পাতিব আৰু যদি 2%ৰ ওপৰলৈ গুচি যায় সংক্ৰমণৰ হাৰ তেনেহলে পৰীক্ষা বাতিল কৰা হ'ব we have to see that correct kind of information is reaching to the people because people are insisting on Covaxin dose after expiry of 28 days. Basically, it should have been expiry of 42 days. But there are 2 cases I can cite you at least a dozen cases where people have exceeded between 45 to even 50 to 60. This might be aberration because we have taken enough step to give vaccines within 42 days. But if somebody has actually crossed 45 days, it should not have happened. But I think sometime because of communication also that problem might be there. As of now, yesterday also we got good number of Covaxin to cover second dose. Chief Minister, I have a question. One thing, why Assam doesn't have an agriculture policy still? আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালো আৰু বহুখিনি কথা তেওঁ ঘোষণা কৰিলে ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া বিদায় লৈছো নমস্কাৰ